श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा कल देश और दुनिया भर के शरधा भावना तो उत्साह नाल मनाया जाएगा। तो इस तो पहले सचखंड श्री हरमंदर साहब नूं खूबसूरती नाल सजाया गया है। तो तस्वीरां असीं तुहानूं सांझियां कर रहे हैं उस लाइटिंग दी ने जो कि श्री हरमंदर साहब विखे की गई है। तो पूर्व संध्या ते असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरीके की विशेष लाइटिंग इस वार श्री हरमंदर साहब विखे की गई है। तो उत्थे जिहड़े ने लोग जिहड़े अज नतमस्तक होने वास्ते पुज रहे हैं, तो जिथे वो रूहानियत के केंद्र सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे रूहानियत के केंद्र च आके आ रहे हैं, तो दूजे बन्ने उन्होंने इस सुंदर लाइटिंग भी वेखण नूं मिल रही है। तो पूरे सचखंड श्री हरमंदर साहब के चगरदे नूं जिथे फुल्लां नाल सजाया गया है, तो उसके नाल विशेष लाइटिंग भी इस बार की गई है। तो कल गुरुद्वारा श्री रामसर साहब तो एक अलौकिक नगर कीर्तन भी चलेगा। तो नगर कीर्तन जिहड़ा है ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों हुंदा है, सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे आके समाप्त होगा। तो उस तो पहला अज तुहानूं दसना चाहांगे कि जिहड़े आण जाण दे रस्ते ने उत्थे लाइटिंग ते जिथे की गई है, तो उत्थे नाल खूबसूरत फुल्लां दे नाल सजाया गया है। तो फुल्लां दी भी एक तुहानूं दिखा रहे हैं तस्वीर, तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ा घंटाघर वाला पासा है उत्थे जिहड़ा है किस तरीके नाल इत्थे फुੱਲ लगाए गए हैं। तो विशेष 150 तरह के फुੱਲ इस वार जिहड़े ने इत्थे लगाए गए हैं। तो उन्हां फुੱਲਾਂ ਦੀ भी तस्वीर तुहानूं असीं सांझी कर रहे हैं। तो तुसीं वेख सकते हो कि विशेष माला इत्थे तैयार की गई है। तो होर कई देसी विदेशी फुੱਲ जो कि बैंगलोर ਅਤੇ उस तो बाद होर भी कंबोडिया वगैरह तो ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ गए हैं, तो वो ਜਿਹੜੇ ने ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ गए हैं। तो फुੱਲਾਂ राही ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं कि श्री हरमंदर साहब की लाइटिंग के बारे दस रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारा। तो तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो किस तरीके नाल सुंदर फुੱਲ ਜਿਹੜੇ ने ਇੱਥੇ लगाए गए हैं। तो उस फुੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ श्री हरमंदर साहब ਨੂੰ सजाया गया है। तो लोग ਜਿਹੜੇ रूहानियत के केंद्र विखे आ रहे हैं, तो दूजे पासे फुੱਲਾਂ ਦਾ भी अलौकिक नज़ारा ਜਿਹੜਾ है उन्होंने वेखण नूं मिल रहा है। तो तस्वीरां तुहानूं सांझियां कर रहे हैं। तो पहली बार तुसीं देख रहे हो सचखंड श्री हरमंदर साहब ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ है उसके बाहर किस तरीके ਨਾਲ फुੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु रामदास जी लिखा गया है। तो ये तस्वीर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे इस बार जी फुੱਲਾਂ की सजावट की गई है वो अलौकिक है। तो उस पूरी एक दिन पहला किस तरीके के लाइटिंग की गई है वो असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। इस तरह विशेष फुੱਲ जिहड़े ने जिहड़े चारों पासे लगाए गए हैं, पूरे चगिरदे ते लगाए गए हैं। नाल जिहड़ा है खालसा पंथ का जो एक निशान है सिक्खी का जो है वो प्रतीक करता है। तो उसकी भी तस्वीर तुहानूं सांझी कर रहे हैं कि किस तरीके के नाल तुसीं वेख सकते हो कि फुੱਲਾਂ ਦੇ नाल सजावट की गई है। तो पूरे रस्ते सजावट है। तो दूसरे पासे ये तस्वीर तुहानूं सांझी कर रहे हैं जो कि छबील बाबा बुढ़ा साहब है उस जगह के उत्ते विशेष फुੱਲ लगाए गए हैं। तो किस तरीके के नाल इत्थे जिहड़ा है खंडे का जो आकार है उसनूं दस्या गया दर्शाया गया है। तो फुੱਲਾਂ की सजावट इस बार तुहानूं दसना चाहांगे कि 150 के करीब जिहड़े वक्री तरह के जिहड़े फुੱਲ ने वो इस वार श्री हरमंदर साहब विखे लगाए गए हैं। तो ये तुहानूं रस्ता दिखा रहे हैं जिहड़ा ये रस्ता इत्थों दी मार्ग है जित्थों दी लोग श्री हरमंदर साहब विखे जाते हैं, क्योंकि रश होने करके इत्थे विशेष जिहड़े पक्खे के इंतजामात भी किए गए हैं। लेकिन इस दे नाल फुੱਲਾਂ दीयां जिहड़ियां लड़ियां ने वो भी इत्थे लगाईयां गईयां ने, जिसकी तुहानूं तस्वीर सांझी कर रहे हैं। तुसीं वेख सकदे हो वीडियो राही किस तरीके दे नाल जिहड़ा है इत्थे श्री हरमंदर साहब नूं दे ਜਿਹੜੇ ਚਗਿਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ सजाया गया है। तो उसकी तस्वीर ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि विशेष फुੱਲ इस बार लगाए गए हैं जो कि देशों तो विदेशों तो आए हैं। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੰਬੋਡੀਆ तो विच जो इत्थे की सब तो ज़्यादा फुੱਲਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ है ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। तो उसकी तस्वीर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ श्री हरमंदर साहब ਜਿਹੜਾ है तुसीं देख सकते हो कितनी खूबसूरती इस वेले लग रही है, क्योंकि रूहानियत के केंद्र से जिथे लोग नतमस्तक होंदे ने, तो दूजे पासे जिहड़ा है ये भी एक नज़ारा वेखण लायक है। तो तस्वीरां तुहानूं सांझियां कर रहे हैं श्री हरमंदर साहब दियां ने। तो तुसीं वेख सकते हो किस तरीके दे नाल किस चंगे तरीके दे नाल फुੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, जो कि श्री हरमंदर साहब का जिहड़ा रस्ता है उस रस्ते दे विच इस नूं वक्रे वक्रे फुੱਲਾਂ दे नाल इत्थे सजाया गया है। उसकी तस्वीर असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। तो लगातार श्री हरमंदर साहब दसना चाहांगे कल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश दिवस मनाया जाना है। तो उस पहले प्रकाश दिवस तो पहला किस तरीके दे नाल एक दिन
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੌਕਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੀਗਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ ਫੁੱਲ। ਤਾਂ 150 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਚ ਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਆਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਸਜਾਵਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ 150 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਿ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇਗੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਗਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂਗੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੌਕਿਕ ਜਲੌਸ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।